उसके लिए फिर हमें पैसे सेव करने पड़ेंगे। उसके लिए पैसे सेव करने के बाद हमें उसकी नींव खड़ी करनी पड़ेगी और फिर उसको बनाना पड़ेगा। पर हमारा मिशन क्या है कि हमको घर बनाना है। तो उसके लिए क्या हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, क्या हम प्रॉपर प्लॉटिंग करते हैं, वो ही मैं आपको एक मिशन का मतलब बताना चाहूंगा। वहीं अपन गुड डॉट के मिशन के बारे में जानेंगे कि गुड डॉट का क्या मिशन है, वो क्या चाहता है। एक जागरूकता, एक सोच, एक विचारधारा पैदा करना चाहता है लोगों के अंदर। ഓക്കെ, അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്റെ മിഷൻ, നമുക്കൊരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഗുഡോട്ട് വിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു വീട് പണിയണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നു, അതിനുശേഷം അതിന്റെ പൈസ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു മിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാൻ വന്നത്. യെസ് സർ. Yes, sir. You're not getting, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And if I talk about the mission, vision, कि what is the vision, मैं आपको बताना चाहूंगा मिशन के बारे में। जो गुड डॉट चाहता है, जो आप लोगों के बीच में मिशन लेके आया है कि हमें एक प्लांट बेस्ड फ्रूट, एक प्लांट बेस्ड फूड लोगों को प्रोवाइड करना है, एनिमल्स को सेव करना है अपनी दुनिया के अंदर। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ये दुनिया जितनी हमारी है, क्या ये दुनिया इन जानवरों की नहीं है? ये दुनिया जानवरों की भी है। तो वही गुड डॉट एक मिशन लेके आया है कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी आपको एक प्योर इंग्रेडिएंट्स दे सकता है। और इसी मिशन के साथ आज मार्केट में गुड डॉट आया है और ये लाया है कि लोगों को एक प्योर, एक प्लांट बेस्ड फूड प्रोवाइड करना है, एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है और एक मीट का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना है। और उसका सेक्रीफाइस भी, मीट जानवरों का सेक्रीफाइस भी नहीं करना है, मतलब जानवरों को नहीं मारना है। और जो हमारी दुनिया के अंदर जो फूड सिस्टम है उसको चेंज करना है। क्योंकि क्या है ना, हमारी दुनिया के अंदर जो फूड सिस्टम आज के टाइम में चल रहा है वो ऐसा है कि लोग एक पौष्टिक आहार, एक प्योर, दे आर नॉट टेकिंग द प्योर इंग्रेडिएंट्स इन देयर बॉडी। वो गुड डॉट एक मिशन लेके आया है कि हमें लोगों को प्योर चीज प्रोवाइड करनी है, एक अच्छी चीज प्रोवाइड करनी है और एक रिवॉल्यूशन लाना है अपनी कंट्री के अंदर, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सके। सर ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക്, അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലേക്ക് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്, അതായത് സസ്യജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം, അത് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് ആനിമലിനെ സേവ് ചെയ്യാനൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, അതിന്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫുഡാണ് അത്. മൃഗങ്ങളെയൊന്നും കൊല്ലാതെ എന്നാൽ നമുക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങൾ തരുന്നതുമായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ മൃഗജാലങ്ങൾക്കും അത് ഗുണകരമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ ഒരു വലിയ മിഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. इफ आई टॉक अबाउट द विजन, दैट क्या विजन है गुड डॉट का, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कोई भी मिशन प्लान करते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और एक विजन बनाते हैं। तो गुड डॉट का जो मिशन है वो ये मिशन है कि लोगों को एक टेस्टी, डिलीशियस, प्योर, हाईली इंग्रेडिएंट्स फूड जो आपके शरीर को फिजिकली फिट रखे, बिना किसी चीज को सेक्रीफाइस करे, बिना किसी चीज जानवरों को सेक्रीफाइस करे, और एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सके इस दुनिया के अंदर। जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ा सके और लोगों को मोटिवेट करे और जागरूक करे और उनको जागरूकता फैला के ये बताए कि हमारे प्रोडक्ट सही में फायदेमंद है और हमें इन जानवरों को जीने का हक देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए और उनके साथ भी उनको प्यार देने की जरूरत सबसे ज्यादा है साथियों।
तो विजन जो लेके आया है गुड डॉट आप लोगों के बीच में कि इस फूड सिस्टम को चेंज करना है, एक रिवॉल्यूशन लेके आना है, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है, एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करके भी अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं और अपन अपनी शरीर की डेली रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं साथियों। ओवर टू यू सर। ഓക്കെ, അർച്ചൻ ഗുഡോയുടെ വിഷൻ തന്നെ എന്നാൽ ഒരു റിവല്യൂഷനാണ്, ശരിക്കും വരുന്ന ഒരു റിവല്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. അൺഹെൽത്തി ഫുഡ്, അതായത് മോശപ്പെട്ട ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഭക്ഷണ രീതികൾ, ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പോഷക ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലേക്ക്, അതും ആർക്കും ദോഷം വരാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ദോഷം വരാത്ത വിധത്തില് അവയെ കൊന്നെടുക്കാതെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണ രീതികളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ഗുഡോട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവർ ടു സർ. अगर मैं बात करता हूं कि गुड डॉट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीशियस है, अफोर्डेबल है, इजीली एक्सेसिबल है और आप लोगों के लिए हेल्दी है। अगर अपन बात करते हैं वेजिटेरियन अचारी टिक्का, वेजिटेरियन बाइट्स, करी किट, माय सीक्रेट करी, प्रोटीज एंड प्रोटीज प्लस, वेजिटेबल पुलाव, वेजिटेबल बिरयानी, नूडल्स, गुड सूप, ये सारे ऐसे चीजें हैं साथियों जो प्योर इंग्रेडिएंट से बनी है, जो पेड़ों के द्वारा जो इंग्रेडिएंट्स उगते हैं उनके साथ इसको बनाया गया है और इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया है और ये कहीं भी कोई भी इंसान इसको आसानी से कंज्यूम कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का इंसान कंज्यूम कर सकता है और ये इतना हेल्दी है कि इसके जो रिच इंग्रेडिएंट्स है आपके शरीर को एक हेल्दी जीवन जीने पे विश्वास दिलाते हैं। और ये एक चेन है, ये इंसानियत की चेन है, ये ह्यूमैनिटी की चेन है जो हमें ज्वाइन करनी है और लोगों को जागरूक करके बताना है कि वी कैन ऑल्सो लव एनिमल्स एंड वी कैन ईट अ रिच इंग्रेडिएंट्स फूड, जो पेड़ों के द्वारा इंग्रेडिएंट्स उगते हैं, जो जमीनों के अंदर उगते हैं, जो खेत के अंदर उगते हैं, उससे भी हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। और ये गुड डॉट आप लोगों के बीच में ये सारे प्रोडक्ट लाया है जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी और फिजिकली फिट रख सकते हैं और एक रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं और इस रिवॉल्यूशन को हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। ഓക്കെ, ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതും അതും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ ഹെൽത്തി, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും അതുവഴി നല്ലൊരു സമൂഹത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓവർ ടു സർ. इसी के बीच गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है एक हेल्दी नूडल्स और वन ऑफ द बेस्ट नूडल्स जिसका टेस्ट मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट टेस्ट है और उसके पैकेट का जो वेट है वो है 70 ग्राम का पैकेट है ये, और जो आपको रिच इंग्रेडिएंट्स और हाईली रिच इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराता है और मसाले फ्लेवर के साथ। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके इतने फायदे हैं कि जो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो पेड़ों के द्वारा और जमीन के अंदर उगते हैं और इस प्रोडक्ट को, इस नूडल्स को वन ऑफ द हेल्दीएस्ट नूडल्स बनाता है पूरे मार्केट के अंदर, जो गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है, गुड डॉट नूडल्स। ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് ആണ്. ഹെൽത്തി നൂഡിൽസ്, പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്, ടോട്ടലി പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഒരു 70 ഗ്രാം പാക്കറ്റിലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയുള്ള നേട്ടം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാണ്. ഇപ്പൊ സസ്യത്തെ ബേസ്, അതായത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല, ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനേക്കാളൊക്കെ റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ സർ, ഓവർ ടു യു. If I talk about this brand, जो नेस्ले एक ब्रांड है, कहा जाता है साथियों कि इस ब्रांड के 60% जो प्रोडक्ट है वो अनहेल्दी है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा पता होगा क्योंकि आप न्यूज चैनल्स पढ़ते हैं और ये एक न्यूज का ही आर्टिकल है। आप टीवी चैनल्स देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं। समय पहले एक चैनल में, एक पेपर में भी आया था और गवर्नमेंट ने इस नेस्ले के इस प्रोडक्ट को बैन भी किया था साथियों।
बैन भी किया था और बंद भी किया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा था, उनके पेट में नुकसान पहुंचा था, उनको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हो गई थी। मतलब जस्ट इमेजिन कि कुछ इस दुनिया के अंदर कुछ खाने से भी बीमारियां हो रही है, और खाना तो एक जीवन है। अगर हम खाएंगे तभी हम जी पाएंगे, हम काम कर पाएंगे। अगर खाने से ही हमें बीमारियां हो रही है, अगर कुछ खाते हैं तो ही हमें बीमारियां हो रही है, तो कितनी चिंताजनक बात है कि अपने मार्केट के अंदर कितना अनहेल्दी फूड चल रहा है। और 60% इस ब्रांड के प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था और अनहेल्दी कहा जाता है, ये न्यूज आर्टिकल में भी कहा गया है और बताया गया है। तो कितनी सोचने वाली बात है कि इन इन नूडल्स में, इन चीजों में एक लिड नामक चीज यूज करी जाती है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो आपको ओके फूड पॉइजन जैसी नुकसान पहुंचाती है। ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ പേപ്പറിൽ വന്നിരുന്നു, ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് നെസ്ലെ എന്നുള്ളത്. അവരുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഫുഡ്, അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബീവറേജസിലൊക്കെ അൺഹെൽത്തി ആണെന്നൊരു വാർത്ത, അതും 60% അൺഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളത് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ വന്ന വാർത്തയാണ്. അതിടയ്ക്ക് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലെഡ് എന്ന കണ്ടന്റ് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ വന്നിരുന്നു. മാഗി എന്നാണ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് അത് നിരോധിക്കുകയും ഇടക്കാലം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്, നമ്മള് ഫുഡ് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർ ടു സർ. अब हर माँ की चिंता का हुआ समाधान। आज के टाइम में एवरी मदर ऑफ द फैमिली, एवरी मदर ऑफ द सिटी, विलेज और टाउन is worried. Excuse me, sorry sir. Every mother of the village, of the house is worried. They are worried because कि उनके बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो शरीर का डेवलपमेंट है, एक ग्रोइंग एज में, एक बढ़ती उम्र में, वो इतने चिंतित होते हैं कि अपने बच्चों को वो प्योर इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, जो भगवान का रूप होते हैं, वो सबसे ज्यादा आनाकानी करते हैं, वो मना करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें ये चीज नहीं पसंद, हमें वो चीज नहीं पसंद। पर वहीं अगर हम बच्चों को नूडल्स खिलाते हैं, चाहे वो हम दिन में भी ब्रेकफास्ट के समय खिलाएं, लंच के समय खिलाएं, डिनर के समय खिलाएं, वो हर वक्त खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्यों क्यों ना हम अपने बच्चों को एक प्योर इंग्रेडिएंट्स दें, एक प्योर चीजें दें, जो इंग्रेडिएंट्स, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे साथियों कि कितने प्योर इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज करें। ഓക്കെ. और क्यों ना हम इस इंग्रेडिएंट्स को यूज करके उन बच्चों के शरीर के बढ़ती उम्र में, उनके डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में उनकी मदद करें, और हर माँ की जो चिंता है, हर पेरेंट्स की जो चिंता है, उसको समाप्त करें, और हम गुड डॉट नूडल्स का कंजप्शन करके अपने बच्चों के शरीर का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പം ഗുഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് വന്നാൽ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, കാരണം അവരൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, കാരണം കുട്ടികളുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം കുട്ടികൾ കഴിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭക്ഷണവും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മമാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തെ റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ പറ്റി ഒരു ശരിയായ ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നമാണല്ലോ ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ബോധ്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യവും നമുക്കുണ്ടാവും. ഓക്കെ സാർ, ഓവർ ടു യു. दुनिया का सबसे हेल्दी नूडल्स कहा गया है गुड डॉट नूडल्स को। क्यों कहा गया है साथियों, ये मैं आपको बताऊंगा।
पर ये एक सर्वे के द्वारा कहा गया है कि गुड डॉट नूडल्स आज के टाइम में सबसे ज्यादा हेल्दी नूडल्स है। और सही में वो हेल्दी इसीलिए है क्योंकि जो इसके रिच इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, जो इस प्रोडक्ट को एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट और एक अच्छा प्रोडक्ट और एक हेल्दी प्रोडक्ट बनाता है, जिससे आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं और फिजिकली फिट रख सकते हैं। ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് സർ. ഈ നൂഡിൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്തി, കാരണം ഇത്രയും റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ കാണത്തില്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നൂഡിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഇതിന്റെ റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ചേരുവകളാണ് ഇതിനെ ഇത്ര നല്ല ഒരു നൂഡിൽസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സാർ. It is a revolution in the noodle industry. It is the biggest revolution in the noodles industry because ये सही में हेल्दी इसीलिए है, ये इतना फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन है, ये एक चेंज है। जो चेंज है जो दुनिया में इस नूडल्स इंडस्ट्री में जो गुड डॉट लेके आया है और बताना चाहता है कि कैसे गुड डॉट नूडल्स एक हेल्दी नूडल्स है। क्योंकि जो ये बेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसके रिच इंग्रेडिएंट्स, हाई इन प्रोटीन, हाई इन डाइटरी फाइबर एंड बेस्ट टेस्ट इन द मार्केट। इसके जो रिच इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो आपकी शरीर की डेली रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, अगर किसी भी चीज को हम खाते हैं, अगर उसके अंदर प्रोटीन्स और विटामिन्स है, तो डाइटरी फाइबर का काम होता है कि वो प्रोटीन्स और विटामिन्स को आपके शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और जहां जहां आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है कि इस पार्ट के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको डाइटरी फाइबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके शरीर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होने की वजह से गुड डॉट नूडल्स इसीलिए बेस्ट है और इसीलिए हेल्दी है पूरी दुनिया के अंदर। एंड टॉकिंग अबाउट इट टेस्ट, I have never seen the best taste of Good Dot noodles in the market. No comparison is there in the market because इसके जो मसाले हैं वो इतने rich ingredients से बनाए गए हैं कि इसको एक tasty noodles और healthy noodles और highly protein and dietary fiber बनाता है. Over to you, sir. Okay, sir. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് എന്താണ്? ഇതൊരു റിവല്യൂഷൻ ആണ്, കാരണം ഒരു വലിയ വിപ്ലവമാണ്. നൂഡിൽസിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ വലിയൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? സർ, ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നൂഡിൽസ് ആണ് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ, കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ പോഷകങ്ങളൊന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മസിലായിക്കോട്ടെ, എന്തിനും പ്രോട്ടീന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ, നാരുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. നാരുകൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പോഷകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം നടത്തി അതിനെ പോഷകങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഫൈബർ എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പൊ അതിന്റെ ലഭ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം, കാരണം ഈ റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാരണം. അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മസാല കൂട്ട്, ഇതിനകത്ത് മസാലയുടെ ആ ടേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ട് വഴി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. If we talk about the ingredients के इसमें कौन कौन से ingredients यूज करे गए हैं, कौन कौन से ingredients इसको फायदेमंद बनाते हैं साथियों और हेल्दी नूडल्स बनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इसके अंदर पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, व्हीट फ्लावर, ओट्स फ्लावर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये एक हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो पेड़ों के द्वारा जो इंग्रेडिएंट्स उगते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमने गुड डॉट नूडल्स के अंदर यूज करे गए हैं और इसको एक हेल्दी नूडल्स बनाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि अगर आज के टाइम में ये इंग्रेडिएंट्स आप मार्केट के अंदर लेने जाते हैं तो प्री प्रोटीन की जो रेट है वो 350 रुपए किलो है।
वहीं सोया प्रोटीन की रेट है 200 रुपए किलो, वहीं व्हीट फ्लावर की रेट है 24 रुपए किलो और ओट्स फ्लावर की रेट है 45 रुपए किलो। मैं कहता हूं साथियों, अगर हम सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घरों में लेके आते हैं और अगर हम खाली 250 ग्राम ये इंग्रेडिएंट्स हमारे घरों में लेके आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि ये तो भी 150 रुपए का पड़ रहा है। वहीं आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स गुड डॉट नूडल्स के अंदर मिलेंगे और ये इस गुड डॉट नूडल्स को एक सही में हेल्दी नूडल्स बनाता है और आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है और आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी और फिजिकली फिट रख सकते हैं और फिजिकली फिट रख के अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं इन सारे रिच इंग्रेडिएंट्स के साथ। और ये जो रिच इंग्रेडिएंट्स हैं ये पेड़ों के द्वारा उगते हैं, जमीनों के अंदर उगते हैं, वो आपको गुड डॉट नूडल्स के अंदर मिलेंगे। ഓക്കെ, ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസിനെ ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആക്കുന്നത്, ഇത്ര ഹെൽത്തി ആക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവകളാണ്. അത് പീ പ്രോട്ടീൻ, അതായത് പയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, സോയാ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഗോതമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പിന്റെ പൊടിയുണ്ട്, ഓട്സിന്റെ പൊടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിലെ കോസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കിലോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന 350 രൂപയ്ക്കാണ് പയറിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുക. സോയയിലാണെങ്കിൽ 200 രൂപയാണ്, 24 രൂപയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ ഓട്സിന്റെ പൊടിക്ക് 45 രൂപയുണ്ട്. ഇതൊന്നൊരു 1/4 കിലോ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിയാൽ പോലും ഏതാണ്ട് 200-250 രൂപയോളം വില വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇരുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളായ പ്രോട്ടീനും ഒപ്പം തന്നെ ഫൈബറും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസിന്റെ അകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ സർ. ओके सर। सबसे बड़ी चिंता की बात है साथियों कि मार्केट के अंदर जो अभी के टाइम में जो नूडल्स चल रहे हैं वो कितने अनहाइजीनिक और कितने कम प्रोटीन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ब्रांड्स हैं जिनमें 9 ग्राम प्रोटीन है, 9.2 ग्राम प्रोटीन है, 10.16 ग्राम प्रोटीन है, वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है गुड डॉट नूडल्स जिसमें 13.5 ग्राम प्रोटीन है। तो आप सोच सकते हैं साथियों कि कितनी अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन यूज करा गया है और बताया गया है कि हम अपनी डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अच्छे से बना के अपने आप शरीर को फिजिकली फिट रख सकते हैं। तो कितना फायदेमंद है गुड डॉट नूडल्स जिसके अंदर 13.5 ग्राम प्रोटीन है साथियों, कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी तक चल रहे थे साथियों, कितने कम मात्रा में प्रोटीन है। और आप सोच सकते हैं साथियों, अगर कम मात्रा में प्रोटीन होना मतलब केमिकल यूज होना, अगर केमिकल यूज हुआ है तो वो प्रोटीन की मात्रा को कम कर देता है। कल क्योंकि जो केमिकल यूज किया जाता है आज के टाइम में मार्केट में वो टेस्ट के लिए किया जाता है, और अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर केमिकल यूज किया जाता है तो वो प्रोटीन की मात्रा को गिरा देता है। और आप सोच सकते हैं साथियों कि गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है गुड डॉट नूडल्स जो खाली 70 ग्राम का पैकेट है, उसमें आपको 13.5 ग्राम मिलेगा। मतलब एक छोटे बच्चे की जो शरीर की डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, 7 साल से 14 साल के बच्चे की या 15 साल के बच्चे की जो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है साथियों, वो 14 ग्राम प्रोटीन होती है और 13.5 ग्राम प्रोटीन आपको गुड डॉट नूडल्स में मिल रहा है। तो कितना फायदेमंद है गुड डॉट नूडल्स, क्योंकि ये प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा इसीलिए है साथियों क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर यूज करे गए हैं वो इस प्रोडक्ट को एक हेल्दी प्रोडक्ट और हाईली प्रोटीन प्रोडक्ट बनाता है। ओके सर। അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ധാരാളം നൂഡിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നൂഡിൽസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് അടങ്ങിയ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിന്റെ അകത്ത് 9 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, ചിലതിനകത്ത് 9.2 ഗ്രാം, 10.16 ഗ്രാം ഉള്ളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസില് 13.5 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു 7 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോട്ടീന്റെ റിക്വയർമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 14 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത്യാവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ 2-3 നൂഡിൽസ് കഴിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന അളവിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് ആണ് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ 13.5 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ഗ്രാമിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക്. അതും നല്ല ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത്രയും ഗുണകരമായ ഒരു നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലെ ഫിറ്റായിട്ട് വെക്കാനും ശരീരത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസ് മറ്റേ മാർക്കറ്റുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓവർ ടു സർ. If I talk about dietary fiber, it is a real matter of concern. मतलब सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारे मार्केट के अंदर ऐसे नूडल्स भी हैं जिसके अंदर खाली 0 ग्राम डाइटरी फाइबर है. मतलब अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी कम मात्रा में डाइटरी फाइबर है, तो अगर आपके अंदर अगर प्रोडक्ट के अंदर अगर प्रोटीन है भी तो वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि डाइटरी फाइबर एक ऐसी चीज होती है जो आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन को डिस्ट्रीब्यूट करती है. जब एक डाइटरी फाइबर ही आपके प्रोडक्ट में नहीं है तो आप कैसे उस प्रोटीन विटामिन का फायदा उठा सकते हैं. वहीं एक और ब्रांड है जिसमें 4.2 ग्राम डाइटरी फाइबर है, एक और ब्रांड है जिसके अंदर 5 ग्राम डाइटरी फाइबर है. कितनी चिंताजनक बात है कि हमारे मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो नूडल्स चल रहे हैं, उनमें डाइटरी फाइबर की मात्रा भी पूरी नहीं है. वहीं गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है गुड डॉट नूडल्स, जिसके अंदर 7.62 ग्राम डाइटरी फाइबर है. साथियों 7.62 ग्राम डाइटरी फाइबर है, 7.62 ग्राम डाइटरी फाइबर है, और जो इस प्रोडक्ट को एक हेल्दी प्रोडक्ट बनाता है. ഓക്കെ സർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ നാരുകൾ നമ്മുടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതാണ് നാരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്ററി ഫൈബർ. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നൂഡിൽസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് 0 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈബർ ഇല്ല. മറ്റൊന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ്ട് 5 ഗ്രാം ഉണ്ട്, മറ്റൊന്നിന് 4.2 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയറ്ററി ഫൈബറിന്റെ കുറവ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ പ്രോട്ടീൻ ആക്കിയും വൈറ്റമിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈബർ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാമമാത്രമായ അളവിൽ മാത്രമേ ഫൈബർ ഉള്ളെങ്കിൽ ഫൈബർ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോഷകങ്ങളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കഴിയാതെ വരികയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റായ നൂഡിൽസിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസിന്റെ അകത്ത് 7.62 ഗ്രാം ഫൈബറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫൈബറിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നൂഡിൽസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനെ പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രയോജനം കിട്ടാനും സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് നമുക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തരുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഫിറ്റാക്കി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷമില്ലാതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ സർ. अगर मैं बात करता हूं जो अनहेल्दी स्टिकी नूडल्स हैं और हेल्दी गुड डॉट नूडल्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आज के टाइम में अगर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इफ वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी स्टिकी नूडल्स, जो हम नूडल्स बनाते हैं, हम पकाते हैं, they take the shape after 15 minutes. Just for an example, if we are cooking that noodles into a kadai, and if we take after 50 minutes, if we watch that the noodles are taking the shape of that thing, the noodles are taking the shape of that kadai. How it is possible? आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम किसी नूडल्स को बना रहे हैं और 15 मिनट बाद जब हम उस नूडल्स को देख रहे हैं तो वो नूडल्स एक स्टिकी नूडल्स हो जाते हैं. जिस बर्तन में हम उसको बनाते हैं वो उस बर्तन का शेप लेना शुरू कर देते हैं और एक वो अनहेल्दी स्ट्रक्चर उनका, अनहेल्दी शेप उनका बन जाता है. वहीं गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है एक हेल्दी नूडल्स जो बनाने के बाद भी 15 मिनट 20 मिनट बाद भी उसी कंडीशन में और उसी तरीके से रहेंगे जैसे आपने उनको बनाया था. तो आप कंपेयर कर सकते हैं साथियों कि कैसे अनहेल्दी जो नूडल्स हैं और जो हेल्दी नूडल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वो अपन अपने घरों में लाके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं साथियों.
तो आप सोच सकते हैं कि कितना फायदेमंद है गुड डॉट हेल्दी नूडल्स, जो गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है प्योर और रिच इंग्रेडिएंट्स यूज करके। ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പാത്രത്തിന്റെ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പിലേക്കും ഒക്കെ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അത്ര ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്ത് 15-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കാണുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇട്ടിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. You will be really shocked to know that, and it is a very good indication. It is a very good indication कि अपनी जो भारत का जो मार्केट है, अपने भारत का जो मार्केट है, जो नूडल्स का मार्केट है, उसकी वैल्यूएशन 35,000 रुपए करोड़ है। 35,000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है और ये हर साल 5.6% बढ़ता है। ये एक सर्वे के द्वारा कहा गया है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जो मार्केट के अंदर जो नूडल्स चल रहे हैं वो कितने अनहेल्दी नूडल्स चल रहे हैं। क्यों ना हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएं, और कितना अच्छा गुड इंडिकेशन है कि हमारे मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में नूडल्स बिकते हैं। तो क्यों ना हम एक हेल्दी नूडल्स लोगों को दें और लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाएं और लोगों को ये बताएं कि हमारा नूडल्स दूसरे नूडल्स से कितना अच्छा है, और क्यों ना हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएं और क्यों ना अपने बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ा के इस मार्केट को हम कैप्चर कर लें और लोगों को जागरूक कर दें और लोगों को एक अच्छी और प्योर चीज प्रोवाइड करें, जिससे वो उनके शरीर को हेल्दी भी रखे और बिल्कुल फिट रखे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। ओके सर. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നൂഡിൽസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ഒരു അതിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 35,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആണ് 2021 രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ വളർച്ച നോക്കിക്കോളൂ, ഓരോ വർഷവും 5.6% വെച്ച് വളരുമെന്നാണ് 2018 മുതൽ 2023 വരെ വളരുന്ന ഒരു കണക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വളർച്ച അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യാത്ത ഈ നൂഡിൽസുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് ഹെൽത്തിയാണ്, ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ശരിയായ രീതി നടന്നാൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു നിലയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലഭ്യത മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഓർട്ടി സർ. मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा और एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर अपना भारत देश चौथे नंबर पे आता है जिसका लार्जेस्ट नूडल मार्केट है। मतलब अपन लोगों के पास कितना बड़ा नूडल्स का मार्केट है जो पूरी दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे आता है। और कहा गया है 2017 में भारत देश के अंदर 540 करोड़ पैकेट को बेचा गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2017 के अंदर 540 करोड़ पैकेट को नूडल्स के पैकेट को बेचा गया और अपना पूरी दुनिया में अपना भारत देश चौथे नंबर पे आता है नूडल्स मार्केट के अंदर। तो आप सोच सकते हैं हमारे पास कितना बड़ा वास्ट मार्केट है, पर हमें पता नहीं है कि हमारे जो मार्केट में नूडल्स चल रहे हैं वो कितने अनहेल्दी नूडल्स हैं।
क्यों ना हम इस नूडल्स के मार्केट को कैप्चर करें और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएं और लोगों को एक प्योर और रिच इंग्रेडिएंट्स वाले नूडल्स दें। अनहेल्दी नूडल्स जिनके अंदर 0 ग्राम डाइटरी फाइबर है, बिल्कुल नई मात्रा में प्रोटीन है, वो मार्केट में नूडल्स क्यों हम चलने दें, और क्यों ना हम अपने नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट करके अपने नूडल्स के फायदे दिखा के इस पूरे मार्केट को, जो पूरी दुनिया के अंदर चौथे नंबर का मार्केट है, उसको कैप्चर करके और अपने 2017 में जो 540 करोड़ सर्विंग बिकी है, क्यों ना इस रेशियो को भी बढ़ा दें और लोगों को जागरूक करके एक प्योर और रिच इंग्रेडिएंट्स वाला नूडल्स उनके घरों में पहुंचा दें। ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, 2017 മാത്രം ഏതാണ്ട് 540 കോടി പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം വിറ്റത്. അത് ലോകത്തിലെ കണക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ 14ാമത്തെ പൊസിഷനാണ് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇത്രയും പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് വലിയൊരു ബിസിനസ് ഈ ഫീൽഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നൂഡിൽസിന്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. 540 കോടി പാക്കറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വലിയ ബിസിനസിനെ ഇതുവഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സർ. इट इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। ये एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया है और ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं दुनिया के अंदर, और कहा जाता है कि कोविड-19 जैसी जो बीमारी है, जब वो थर्ड वेव आएगी तो सबसे ज्यादा अपने छोटे बच्चों को वो नुकसान पहुंचाएगी। तो क्यों ना हम लोगों को जागरूक करें और अपने बच्चों की बढ़ती उम्र में हम उनको एक फायदा दें, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि अगर किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उसको कोविड-19 जैसी बीमारी हिट नहीं कर सकती। अगर कोविड-19 जैसी बीमारी हिट भी करती है साथियों, तो वो जल्द से जल्द रिकवर होके अपने घरों पे वापस आ जाएगा। तो अब क्यों नहीं हम अपने बच्चों को एक प्योर और रिच इंग्रेडिएंट्स वाले नूडल्स खिलाएं, क्योंकि बच्चे हर चीजें नहीं खाते हैं पर नूडल्स वो हर समय खा सकते हैं। तो क्यों ना उनकी बढ़ती उम्र में उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, उनके शरीर को फिजिकली फिट रखने के लिए, उनके शरीर में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर्स और प्रोटीन पहुंचाने के लिए क्यों ना हम गुड डॉट नूडल्स का यूज करें और गुड डॉट नूडल्स का उनको कंजप्शन करा के उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें और उनकी डेवलपिंग और ग्रोइंग एज में उनकी मदद करें। ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറോളജിസ്റ്റ്, നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കോവിഡിന്റെ 3ാമത്തെ തരംഗം കുട്ടികളെയാണ് വലിയൊരു വിധത്തിൽ ബാധിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാനും, അതുപോലെ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നം, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറസുകളുടെയൊക്കെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് ഇത്രയും നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, ഇത്രയും നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ. അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെ വളരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ ബോഡിയെ ഫിറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിനുള്ള പറ്റിയൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ സാർ. Why Good Dot Noodles is a complete package for the kids? क्यों गुड डॉट नूडल्स एक कंप्लीट पैकेज है किड्स के लिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें जो अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, जो बच्चों की एक रिक्वायरमेंट होती है बढ़ती उम्र में, ग्रोइंग एज में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके शरीर के अंदर जो प्रोटीन की, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा कंप्लीट पैकेज है बच्चों के लिए। और जो बच्चे 7 से कम साल के बच्चे हैं वो आसानी से 2 पैकेट कंज्यूम कर सकते हैं और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे 7 साल से ज्यादा बड़े हैं वो आसानी से 4 पैकेट कंज्यूम कर सकते हैं दिन के और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को
आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं साथियों कि क्यों एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो अच्छी मात्रा में प्रोटीन उनकी बढ़ती उम्र में चाहिए होता है, वो गुड डॉट नूडल से हम उसे आसानी से दे सकते हैं। 7 साल के बच्चे अगर 7 साल के अंदर के बच्चे अगर 2 पैकेट भी दिन का लेते हैं तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और 7 साल से ऊपर के बच्चे अगर 4 पैकेट भी दिन का लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट को वो पूरी करते हैं और अपने शरीर को हेल्दी और फिट बनाते हैं उनकी ग्रोइंग उम्र में, बढ़ती उम्र में, और उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ശരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ്. കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ, നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ പ്രോട്ടീന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രോട്ടീൻ, ഏറ്റവും ആ അളവിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു 7 വയസ്സിൽ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം 2 പാക്കറ്റ് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. 7 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു 4 പാക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ അവർ കിട്ടുന്നു. അതുവഴി കുട്ടികളുടെ ശരിയായ വളർച്ച കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം, പല ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസിന്റെ ആ ടേസ്റ്റും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവഴി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് ഇത് മാറും. ഓക്കെ സർ. यस सर, हम अगर अपन बात करते हैं HTPD की, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन की, तो हमारे दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर हर पर्सन रहता है, हर एज ग्रुप का रहता है, हर रिलीजन का रहता है जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई भी किसी भी उम्र का इंसान, चाहे हम बच्चों की बात कर ले, टीनेजर की बात कर ले, ओल्ड एज लोगों की बात कर ले, या उन लोगों की बात कर ले जो 30 से 50 साल के बीच की उम्र के हैं, या हम किसी भी रिलीजन की बात कर ले, किसी भी देश के कोने के किसी भी लोगों की बात कर ले, गुड डॉट नूडल्स हर कोई कंज्यूम कर सकता है। और जो हमारे आजकल के जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बढ़ती उम्र में हम उनको फायदा दे सकते हैं गुड डॉट नूडल्स खिला के। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, वो भी गुड डॉट नूडल्स बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, और अपन उन लोगों को टारगेट करके अपने बिजनेस वॉल्यूम को आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक फिजिकली फिट जीवन जीना चाहते हैं। वहीं जो अपने आसपास के जो टीनेजर्स हैं, जो अपने बच्चे पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, उन लोगों को हम गुड डॉट नूडल्स खिला सकते हैं। जो यूथ है, जो एक फ्यूचर बनाने जा रही है, जो अपने फ्यूचर डिसाइड करने जा रही है, जो जॉब के लिए जा रही है, वो लोग भी गुड डॉट नूडल्स आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिच इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब में फायदा देते हैं। और वर्किंग वुमेन, जो औरतें अपना घर संभालती है, काम पे जाती है और फिर वापस आके अपना घर संभालती है, उनको कितनी एनर्जी की जरूरत चाहिए होती है साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी आसानी से कंज्यूम कर सकती है। और ओल्ड एज पीपल भी इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद ओल्ड एज पीपल्स को भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो वो भी आसानी से नूडल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिच इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनके शरीर के अंदर फायदे ही देंगे, और इसको हम बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो कितनी आसानी से हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हैं, और अपन किसी भी इंसान को, किसी भी प्रकार के इंसान को गुड डॉट नूडल्स हम कंज्यूम करवा सकते हैं। ഓക്കെ സർ. അപ്പം സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ്, STPD അനലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഗ്മെന്റേഷന്, പൊസിഷനിങ്, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, ടാർഗറ്റിംഗ്, ആരെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് സർ. ഓക്കെ, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണിത്, അതായത് സെഗ്മെന്റ് വൈസ് ഏത് സെഗ്മെന്റിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സർ. നെക്സ്റ്റ് വൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ആരെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ്, ആർക്കൊക്കെ ഉൽപ്പന്നം കൺസ്യൂം ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവും, കാരണം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരുമായിക്കോട്ടെ, കാരണം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പോഷകങ്ങളാണ് പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും. ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് റിച്ച് ആണ്, കാരണം അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുപോലെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടീനേജ്, ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം,
അവരെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് ജോലിയുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അഗ്രൂരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കും അവരെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രായം കൂടുതലുള്ള, കാരണം അവരുടെ സമയത്ത് ദഹനത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ ഉൽപ്പന്നം ഡെലീഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കും അവരെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ബിസിനസ് വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓർട്ടിസ് कोशिश नहीं की। अगर अपन बात करते हैं साथियों तो इसका मार्केट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि ये खाली हम 2 मिनट में बना सकते हैं, आसानी से, इजी टू कुक और इजी टू ईट। और ये सही में हेल्दी और हेल्दी इसीलिए है क्योंकि इसका व्हीट फ्लावर, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, ओट्स फ्लावर, ये आपको पूरे शरीर में इसको कंज्यूम करने के बाद 13% प्रोटीन आपको शरीर में मिल सकता है। इसीलिए ये सही में हेल्दी और फिजिकली फिट है, और ये इजी टू कुक है और इजी टू ईट है। നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. നൂഡിൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ, പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ കഴിക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ, ഗുഡ് ടു ഈറ്റ്, കഴിക്കാൻ എളുപ്പവും നല്ലതുമാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള റിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 13% പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിലാണ് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാചകം ചെയ്യാനും കഴിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. डिफरेंशिएशन, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं साथियों कि हमारा जो मार्केट के अंदर जो नूडल्स चल रहा है और गुड डॉट नूडल्स क्या फायदेमंद है, तो मार्केट के अंदर जो नूडल्स चल रहे हैं साथियों वो वेरी लेस प्रोटीन, लेस डाइटरी फाइबर, अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स एंड एडिक्टिव स्पाइसेस इसके अंदर यूज करे गए हैं। वहीं गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है गुड डॉट नूडल, जिसमें 50% ज्यादा प्रोटीन, 100% ज्यादा डाइटरी फाइबर, रिच इंग्रेडिएंट्स, पेड़ों के द्वारा जमीनों के अंदर उगने वाले इंग्रेडिएंट्स, और इसके जो मसाले का फ्लेवर है वो उसका अपन कंपैरिजन कहीं भी नहीं कर सकते पूरे मार्केट के अंदर। जहां मार्केट के अंदर 0 ग्राम डाइटरी फाइबर वाले प्रोडक्ट है, वहीं गुड डॉट आपको 100% डाइटरी फाइबर देता है और 50% ज्यादा प्रोटीन देता है दूसरे नूडल से जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। और इसके अंदर जो रिच इंग्रेडिएंट्स है, जो पिया प्रोटीन, व्हीट फ्लावर, सोया प्रोटीन, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर यूज करे गए हैं, वो इस प्रोडक्ट को एक हेल्दी और रिच इंग्रेडिएंट्स वाला प्रोडक्ट बनाता है, और इसके मसाले को एक ऐसा टेस्ट देता है जिससे हर बच्चा, हर इंसान इसको आसानी से कंज्यूम करके अपने शरीर को फिजिकली फिट रख सकता है। सर ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസും ആർസിഎം കിട്ടുന്ന ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനകത്ത് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, അതിനകത്തുള്ള ചേരുവകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത്ര ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തെ മസാല, കാരണം ടേസ്റ്റ് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കെമിക്കലുകളായിരിക്കും. കാരണം അഡിറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, സ്പൈസസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേർക്കുന്നത് അത്ര ഹൈജനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുന്നതാണ്, അത് ഗുണമൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല. അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആർസിഎം കിട്ടുന്ന ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് നൂഡിൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ 50%-ത്തിലധികം പ്രോട്ടീന്റെ ലഭ്യത കൂട്ടും. അത് മാത്രമല്ല ഡയറ്ററി ഫൈബറിന്റെ അളവ് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാരുകളുടെ അളവ് നോക്കിയാൽ 100% കൂടുതലായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏറ്റവും നല്ലതും റിച്ച് ആയിട്ട് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പീ പ്രോട്ടീനും സോയ പ്രോട്ടീനും ഓട്സിന്റെ ഫ്ലോറും ഗോതമ്പിന്റെ പൊടിയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് അതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റില് ഇത് ഗുണത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഗുഡ് ഡോട്ടിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ നൂഡിൽസ് എന്നുള്ളത്. ഓർട്ടി സർ. और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बना के रखता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो ओल्ड एज लोग थे, जो अपनी दुनिया के अंदर, जो अपने परिवार के अंदर जो अभी भी है, वो लोग कहते हैं कि अगर हमारा पेट साफ है, अगर हमारा पेट साफ है तो हमारा हर काम करने में मन लगता है।
हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम हमारे माइंड काम के प्रति फोकस होते हैं। तो डाइटरी फाइबर, एक्स्ट्रा डाइटरी फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करके रखता है। गुड डॉट नूडल्स, जो अनहेल्दी नूडल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां जो आजकल के टाइम में पेट के अंदर जो इंसानों के अंदर फैल रही है, वही गुड डॉट नूडल्स एक अच्छी और एक्स्ट्रा डाइटरी फाइबर की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रखेगा, अच्छा रखेगा और आपको एक हेल्दी और फिजिकली फिट जीवन जीने में मजबूर करेगा और बढ़ाएगा, फिजिकली फिट रखेगा। बोले सर? ये सब ഓക്കെ, അപ്പം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് മിസ്സായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് പ്രത്യേക ഡയറ്ററി ഫൈബറിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൈജഷൻ പ്രശ്നമൊന്നും, അതായത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആരോഗ്യദായകമായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. अगर अपन एक कंपैरिजन करते हैं जो मार्केट के अंदर नूडल्स मिल रहा है और गुड डॉट नूडल्स के रेट के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो चौपाटी पे जो स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले लगते हैं वहां पे आपको 50 से 60 रुपए पर प्लेट नूडल्स मिलते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर 150 रुपए पर प्लेट नूडल्स मिलते हैं। उसी के बीच गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है खाली 20 रुपए में पर प्लेट, जो भी डीपी प्राइस में आपको मिल रहा है गुड डॉट नूडल्स। तो आप सोच सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जो मार्केट के अंदर 4 ग्राम प्रोटीन और 0 ग्राम डाइटरी फाइबर वाले जो नूडल्स चल रहे हैं, वही गुड डॉट नूडल्स आप लोगों के बीच में लाया है 20 रुपए पर प्लेट डीपी प्राइस में। और वही जो 0 ग्राम डाइटरी फाइबर्स और 5 ग्राम प्रोटीन के साथ जो मार्केट में नूडल्स चल रहे हैं उनकी रेट 50 से 60 रुपए है। वही रेस्टोरेंट के अंदर 150 रुपए है। पर गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है गुड डॉट नूडल्स जिसकी रेट खाली 20 रुपए है। तो सोच सकते हैं रेट में भी कितना अफोर्डेबल है गुड डॉट नूडल्स, और हेल्दी भी कितना है, क्योंकि जो 0 डाइटरी फाइबर और 5 ग्राम प्रोटीन वाले नूडल्स हैं वो भी इतने महंगे मिल रहे हैं, और गुड डॉट नूडल्स आपको कितना सस्ता मिल रहा है, वो भी 13 ग्राम प्रोटीन में और 7 ग्राम डाइटरी फाइबर में। तो कितना फायदेमंद है गुड डॉट नूडल्स आज के टाइम में जो रिच इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है। क्यों हम लोगों को जागरूक नहीं करें और इस मार्केट को कैप्चर करें और बताएं कि गुड डॉट नूडल इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड द बेस्ट नूडल इन द वर्ल्ड। ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിനെ മറ്റുള്ള നൂഡിൽസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ഒരു താൻ തട്ടുകടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് അവരുണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഏകദേശം 50 രൂപയെങ്കിലും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കൂടുതൽ, 150 രൂപ വരെ പ്ലേറ്റ് ആകും. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇത്രയും പോഷക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് വെറും 20 രൂപ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ 21 രൂപ മുതൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ റേറ്റില് ഏറ്റവും നല്ല പോഷക പ്രാധാന്യത്തോടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നൂഡിൽസ് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. अब हम जानते हैं कमर्शियल यूज के बारे में कि कैसे हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। मैं तो कहता हूं साथियों के अपने बिजनेस वॉल्यूम अपने आप बढ़ता है। हमें लोगों के अंदर जागरूकता लानी है, उन्हें बताना है कि हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है और एक अच्छी चीजें लेनी है। टेस्ट की वजह से लोग अपने आप वापस आएंगे और इंग्रेडिएंट्स की वजह से जब लोग फील करेंगे अपने शरीर के अंदर कि वो एक फिजिकली फिट लाइफ जीने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अपन अपने बिजनेस वॉल्यूम को आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी हम बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं वो जानते हैं साथियों, कि जो हमारे आसपास के जो कोचिंग सेंटर हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कोचिंग सेंटर है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं उनको पढ़ाई के लेके, उनके पढ़ाई के लिए, उनके माइंड को शार्प करने के लिए। तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और डाइटरी फाइबर्स होना किसी भी चीज के अंदर वो आपके दिमाग और ब्रेन को शार्प करता है। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स में जाके हम अपने बताऊं है ना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको हम अपनी तरफ से अगर एक छोटा सा एक पैकेट अगर फ्री में भी दे देंगे तो वो अगली बार वो पैकेट हमसे वापस खरीदने आएंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से हम अपन बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं कोचिंग सेंटर्स में जाके अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके। सर ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ യൂസ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ബിസിനസ് വഴി ഉണ്ടാക്കാം, അതുവഴി വലിയൊരു ബിസിനസിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഉള്ളവര് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധി കൂർമ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ശരിയായ അളവിൽ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ നിലനിർത്താനൊക്കെ ഉള്ള സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവർക്കൊന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താല് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ നല്ലൊരു സെയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അതുവഴി നമ്മുടെ ബിസിനസ് വോളിയം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓവർ ടു സർ. जो हमारे आसपास के स्कूल, कॉलेजेस और कैंटीन है, वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा नूडल्स के प्रति एडिक्टेड होते हैं, उन्हें नूडल्स खाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो क्यों ना हम उनके स्कूल और कॉलेजेस में जाके एक उनको हेल्दी नूडल्स दें। जो मार्केट के अंदर अनहेल्दी नूडल्स चल रहे हैं, उससे हम उनको हेल्दी नूडल्स प्रोवाइड करें और उनके शरीर को फिजिकली फिट रखने से, फिजिकली फिट करने की तरफ उनका अपन एक रिवॉल्यूशन बढ़ाएं और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सके स्कूल और कॉलेज के कैंटीन्स में जाकर। ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ക്യാൻറ്റീൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ക്യാൻറ്റീനിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഏറ്റവും പോഷക പ്രാധാന്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് അവരത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്താൽ അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അതുവഴി ബിസിനസ് വോളിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ സർ. वहीं जो अपने आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फूड स्टॉल हैं, जहाँ पे बहुत सारी यूथ जो है नूडल्स खाने जाती है, हम ऐसे भी अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। हम एक छोटा सा फूड स्टॉल लगा के अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को फर्स्ट टाइम अपने नूडल्स फ्री में खिलाकर, एक एक प्लेट फ्री में खिलाकर हम अपने बिजनेस वॉल्यूम का और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस वॉल्यूम को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। जो अपने आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम जाके एक एक पैकेट अपनी तरफ से फ्री में देके अपने बिजनेस वॉल्यूम को, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, ताकि लोग अपने प्रोडक्ट को वापस मांगने आए और वापस लेने आए। इस तरीके से हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। वहीं जो अपने आसपास के सुपरमार्केट है, जो जनरल स्टोर है, हम एक छोटा सा पैम्पलेट बना सकते हैं, एक छोटा सा पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें अपन अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं और फिर उसके वहां पे पैम्पलेट लगा के, पोस्टर लगा के हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണശാലകളുണ്ട്, തട്ടുകടകൾ പോലെയുള്ളതൊക്കെ. അവിടെയൊക്കെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ ലഘുലേഖകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക, നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ വരുന്നവര് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിലേക്ക് ആകർഷകരാകുകയും അവർ കഴിച്ചു നോക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വോളിയം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ട്, പലചരക്ക് കടകളൊക്കെ. അവിടെയും നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേ വിധത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു നോട്ടീസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ നോട്ടീസിൽ എഴുതി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നൂഡിൽസ് വാങ്ങാൻ വരുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവര് അത് വാങ്ങാനോ അതുവഴി നമ്മുടെ ബിസിനസ് വോളിയം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഓവർ ടു സർ. इसी के साथ जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल का जो रिवॉल्यूशन गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाया है, जो हर चीज का सब्स्टिट्यूट लाया है, मीट का सब्स्टिट्यूट, वेजिटेरियन बाइट, चिकन का सब्स्टिट्यूट, प्रोटीन प्लस और अनहेल्दी नूडल्स का सब्स्टिट्यूट गुड डॉट हेल्दी नूडल्स। तो क्यों ना हम इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन करें और क्यों ना हम रिवॉल्यूशन को हाथ से हाथ पकड़कर ज्वाइन कर आगे बढ़े और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बढ़े। क्योंकि गुड डॉट आप लोगों के बीच में हर अनहेल्दी चीजों का सब्स्टिट्यूट लेके आया है, एक हेल्दी और मीट का सब्स्टिट्यूट, वेजिटेरियन बाइट, चिकन का सब्स्टिट्यूट, प्रोटीन प्लस और अनहेल्दी नूडल्स का सब्स्टिट्यूट गुड डॉट नूडल्स। इस और ये एक रिवॉल्यूशन का हमें साथ बढ़ना है और हमें फास्ट फूड खाने से अपने शरीर को अनहेल्दी बनाना है, गलत फूड खाने से अपने शरीर को अनहेल्दी बनाना है, कि हेल्दी फूड खाने से अपने शरीर को हेल्दी बनाना है। तो यही एक रिवॉल्यूशन है, यही एक चेंज है जो गुड डॉट आप लोगों के बीच में लाना चाहता है और लोगों को बताना चाहता है कि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने शरीर को फिजिकली फिट रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। घर घर गुड डॉट,
हर घर गुड डॉट, ना जेब पर बोझ ना पेट पर बोझ, गुड डॉट प्रोडक्ट हो हर रोज. जय आरसी. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഓരോന്നിനും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് അതിന് തുല്യമായിട്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം തരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇറച്ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ വെജ് വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, ചിക്കന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, നൂഡിൽസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരു വലിയ വിപ്ലവം തന്നെയാണ്, ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നമ്മുടെ നാടിനും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരത്തെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ? അതിന് ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ റെവല്യൂഷനിൽ ചേർന്നുണ്ട് അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് അനാരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഹെൽത്തി ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും ഒരു റെവല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പം ഓരോ വീടുകളിലും ഘർ ഘർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം വഴി എല്ലാ വീടുകളിലും ആരോഗ്യവും അതുവഴി സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ആർസിയുമായിട്ട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തത്. ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ. താങ്ക് യു സർ. सर एक क्वेश्चन, अभी 70 ग्राम्स का पैकेट, इसका बड़ा पैकेट आएगा कि नहीं पूछ रहे? जी सर, बहुत जल्दी इस पे अभी स्टडी चल रही है और बहुत जल्दी एक बड़े पैकेट भी मैन्युफैक्चर हो जाएगा जिसमें ये इसका बड़ा पैकेट आने लग जाएगा सर. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ അറിവിലേക്ക് ഗുഡിന്റെ വലിയ പാക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സമീപകാലത്ത്